وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا جرے جرے اللہم صلی وعلى آل سيدنا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہم قبر میں لہرائے گے تو حشر چشم نور کے قبر میں لہرائے گے تو حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اللہم وعلى آل سيدنا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونینوں میں نعمت رسول اللہ کی اللہم وعلى آل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات على حب آل محمد قبره مزار ملائكة رحمة
وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ محراب سے نقاب میں ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوچ سے اس کے چشم والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوچ سے اس کے چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ انہی کی بوما یا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بوما یا چمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کڑہ منکر نکیر سر پر نہ کوئی غمی نہ کوئی آور کڑہ منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر
دعا کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں بتا دعا کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ خدا کہاں رہے غضب پر کھلے گا بدکاریوں کے دفتر خدا کہاں رہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ قریب اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر رکھو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ উপস্থিত আল্লামা বজলুর রহমান হাশেমী রহমতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি সংসদের ব্যবস্থাপনায় ঐতিহাসিক মহান 22শে বৈশাখ সুলতানুল আসফিয়া অদ্বিতীয় আশিকে রসুল উস্তাজুল উলামা পীর মুকাম্মেল মুর্শিদে বরহক শেখুল মাশায়েখ উস্তাদুল আসতাতিজা আল্লামা কাজী মোহাম্মদ বজলুর রহিম হাশেমী রহমতুল্লাহ আলাইহির 32তম আজিমুশান 2 দিন ব্যাপী বার্ষিক উরসে পাক রহিমিয়া হাশেমিয়া দরবার শরীফ ময়দানে আজকের এই আজিমুশান তবররুকময় মাহফিলের সুযোগ্য সভাপতি জানশীন সুলতানুল আসফিয়া নায়েবে ইমাম হাশেমি পীরে তরিকত তাজুল আশিকিন শাহ সুফি আল্লামা কাজী মোহাম্মদ মুদাসসির হাশেমি মুনাইমি মুদাজিল্লুল আলী যার সার্বিক তত্ত্বাবধানের মধ্যে আজকের মাহফিল আল্লামা বজলুর রহিম হাশেমী রহমতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি সংসদের সুযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সফল কাউন্সিলর আলহাজ কাজী মুবাশশির আহমদ হাশেমী মুদাজিল্লুল আলী আজকের এই মাহফিলে আজিমুশান তবররুকময় পুরতনবীর তকরীর পেশ করে গেলেন পীরে তরিকত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নির্বাহী চেয়ারম্যান আল্লামা নুরি সাহেব কেবলা মুদাজিল্লুল আলী আজকের মাহফিলে তশরিফ ফরমা পীরে তরিকত रहनुमाए शरीयत दरबार हाशिमी आलिया शरीफर साज्जादा नशीन मुफ्ती मिल्लत काजी अबुल इरफान हाशिमी मुदाजिल्लुल आली तशरीफ फरमा अलामीन हाशिमी दरबार शरीफर साज्जादा नशीन पीर तरीकत फ़क़ीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती काजी शाहिदुर रहमान हाशिमी साहिब क़िबला मुदाजिल्लुल आली तशरीफ फरमा नायब साज्जादा नशीन रहीमिया हाशिमिया दरबार शरीफर
আল্লামা কাজী মোহাম্মদ তাহা হাশেমি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী। আজকের মাহফিলে ইতিমধ্যে তশরিফ এনেছেন দরবারে বারিয়া শরীফের নায়েবে সাজ্জাদা নশীন আমার স্নেহধন্য ছোট ভাই ওয়াইজ খুশমায়া ফাজলে নওজওয়ান সৈয়দ মোহাম্মদ মুকাররম বারি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী। আজকের মাহফিলে তশরিফ ফরমা জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার সুযোগ্য আরবি প্রভাষক আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ মুনির উদ্দিন আল কাদরি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের নিবেদিত প্রাণ হয়ে আজকের মাহফিল সাজাইলেন আল্লামা বজরুর রহিম হাশেমি স্মৃতি সংসদের সুযোগ্য সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ মৌলানা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ মুজাফর হাশেমি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, আলহাজ কাজী মোহাম্মদ মোতাহির হোসেন হাশেমি আল্লামা বজরুর রহিম হাশেমি স্মৃতি সংসদের সহসভাপতি, আজকের মাহফিলের সুযোগ্য সাধারণ সম্পাদক, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল 2 দিনব্যাপী মাহফিল ডাক্তার মোহাম্মদ মুনির আজাদ সহ মঞ্চ ভরপুর মুক্তাদার মুস্তাহার মুস্তানাদ ওলামায়ে কেরাম ফুকাহায়ে জাম অসংখ্য নায়েবে মুস্তফারা হুফাজে কেরামরা, সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইরা, ছাত্র ভাইরা, পর্দার অন্তরালে না জানি কত আমার মা বোনরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান মুনিবের দরবারে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরের সিজদা যে মুনিব মাওলা আজকের এই আজিমুশান তবররুকময় মাহফিলে আমার মতন একজন গোলামের বাচ্চা গোলামকে এতগুলো নায়েবে রসুলদের বহরে বিশেষ করে যেদিকে তাকান যার সানাখানি না করলে অতীত থেকে যায় হযরতে আহসানুজ্জামান, যার ইলকাব কত বলতে যাব, গর্ভধারণী মা আর বাবারা কি সন্তান জন্ম দিয়ে রাখলেন, এক এক ফুলের এক এক খুশবু, চোখ দিয়ে তাকাইবেন বাগে হাশেমির এক এক ফুল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কাকে বলবো, কার কথা মুখে নেব, কোন দরবার আপনি পাবেন? খোদার কসম এরকম একটি দরবার আপনি দেখাইতে পারবেন প্রতিজন আওলাদের পক্ষে এক একজন আলোকময় তারকা, যেদিকে তাকাবেন ওদিকেই রসুলে পাকের হাদিসটুকু এই কিছুক্ষণ আগে বললেন, তারাকতু ফীকুমুস সাকালাইন কিতাবুল্লাহ ওয়া ইতরাতি। আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলবেন না? আমি দীর্ঘ সময় পাবো না, আমার পর অনেক বক্তারা আছে। 1 ঘন্টার মধ্যে আমি চেষ্টা করব, আরো কম চেষ্টা করব। আমি আজকের সভাপতি আমার বড় ভাইজান, না জানি এই দরবারে প্রত্যেকজন শাহজাদা, প্রতিজন শাহজাদা, একজনকে কাউকে বড় কাউকে ছোট আমি করতে যাব না, কারণ বাগা হাশেমির এক একটি ফুলের এক একটি খুশবু, হার গুলেরা রঙ্গ বইয়ে দিগার আসছে। উঁচু আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যার চেহারা দিয়ে ফস্ফুটিত হচ্ছে দেখেন, এক একটি এলাকার মধ্যে এক এক আলোড়ন বিচরণ করে দিচ্ছেন। আমি যে নাত তেলাওয়াত করলাম, 2 পাশে 2 জাত, কোন জাতের কথা বলবো? যাকে নিয়ে আজকে 32তম উরুস হচ্ছে, ওনার জিকির তো আমার করার দরকার নাই। যার ছাত্রের মধ্যে আল্লামা নুরি সাহেবের মতন একজন জাত, যিনি অলি নয় অলি বানাবার কারিগর, অলি নয় অলি বানাবার আমার ওস্তাদজি আল্লামা বশির রহমান আল কাদরি, তিনি শেখুল হাদিস, ওস্তাদ নয় ওস্তাদ বানাবার কারিগর, আরেক অলি বানাবার কারিগর। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? বাগা হাশেমের লবণ আমার মনে হয় প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন যার গায়ে হাত দেবেন লবণ এখান থেকে ছিটে পেয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? সর্বশেষের দিকে খোলাফোসার মধ্যে আমরা ছিলাম, এখন আমরাও পেয়ে যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? এই জন্য আমার ভাইজান আমার দিকে তাকাচ্ছে, যেই বাবার কারণে, ওই বাবাজানের ওই মসজিদটার নাম কি ছিল যে আমাকে প্রথম, কুশাল শাহ জামে মসজিদ, আমিন বলেন না? ঐতিহাসিক। আর যাদের ভাইয়ের মামলা, বড় বলেন মেজু বলেন ছোট বলেন, আর নিচে তো আসতে হচ্ছে না, এটা আপনাদেরই জানা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহু আকবার বলেন না? আল্লামা হক্কানি সাহেবের আম্মা জান। আহা, এখানে যদি আমি আমার নিজের থেকে বলতে যাই, আমার মামলায় আল্লামা হাশেমি রহমতুল্লাহ আলাইহির বৃহত্তম কেরামত। সুবহানাল্লাহ বলবেন না?
রহমতুল্লাহ আলাইহি। আসুন জগতের বন্ধুরা, আজকে যারা আসলেন বসলেন, এক একজন আওলাদের এক একটি মাহফিল, চোখ নামাবার কোনো সুযোগ নাই। আপনি যে ভাইয়ের যে আওলাদের প্রোগ্রামে আসবেন চোখ ধাঁধা হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ বলেন না। এখন কোন দিকে কোন তারিফ কোন প্রশংসা কাকে নিয়ে করব। এই জন্য এক বাক্যে বাগে হাশেমি যেদিন থেকে আমার চোখে পড়ে গেল, এখন বাগে হাশেমি বলতে কোনো আওলাদ, এগুলো আমার প্রিয় মাহফুবের নসল। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই নসলের তারিফ প্রশংসা করতে গিয়ে আমি একটি আয়াতে কারিমা ছোট্ট করে তেলাওয়াত করেছি। অনেক জায়গায় তেলাওয়াত করলো, অতীত থেকে গেলাম। আজকে হাশেমি বংশের রত্নদেরকে সামনে পেয়ে অনেক সময় অনেক বক্তব্য ইউটিউব চার্জ করলে পাবেন। আমি মুফাসসিরে কোরআন নই, মুফাসসিরে কোরআন তো আমার দুই পাশে আছে, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না। ফকিহে মিল্লাত যার কথা বললাম, যিনি বসা, যিনি ছোট হুজুর কেবলার লক্ষ্য জিগার, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না। এই জন্য এই নাটটা আলা হজরতের বারংবার ইয়াদা করাইতেন ছোট হুজুর কেবলা, সুবহানাল্লাহ বলেন না। যদিও বা মেজর হুজুর কেবলাকে আমি দেখতে পাই নাই, কিন্তু এখনই এসে শুনতে পারলাম আর এক জাত, যেখানে হেডলাইনে লেখা আছে অদ্বিতীয় আশিকে রাসূল। নিশ্চিত পাইলে আজকে বলতে হতো আমার, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আসুন বাবারা, বড় হুজুর কেবলাকে আমি যখন পেলাম ইনুস কোম্পানি সাহেবের 1986 ইংরেজি, সুবহানাল্লাহ বলবেন না। 1986 ইংরেজিতে যখন আমার ছাত্রত্বের জীবন, একদিন রেফাকাত পাবের সুযোগ হলো। কোন ভাইয়ের 32তম আজকে উরসে পাক, সুবহানাল্লাহ। রাতের 3টার কাটা যখন হলো, হাসান রেজা আমি উজু করব, সুবহানাল্লাহ বলবেন না। আমার ব্যক্তিত্ব জীবনে আমার বাবাকে আমি বিদায় দিলাম। হুজুর বললেন যে হাসান রেজাকে আপনি রেখে যান। মৌলানা আব্দুল মালিক সাহেব হাসান রেজারে রাখি জন হুজুর কিনলে খোদা আতে যেতে মনে চাই এত আইন হাতে মুস্তফা যেতে 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 রাতের 3টার কাটা আমরা হুজুরের দিকে তাকিয়ে আছি, উজু করব। এক নাগারে উজু করতে দেখলাম প্রায় আধা ঘন্টা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না। কয় ঘন্টা? আমরা উজু করতে কতক্ষণ লাগে? আল্লাহু আকবার। কোন জাতের কথা বলবো? আল্লামা ইমাম হাশেমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বিশ্বের মধ্যে অদ্বিতীয় জাতের পরিচয় দিলেন। আমি ঘড়ি ধরে রাখলাম। ছোট্ট অবস্থায় আদর করে অনেক উপহার পেতাম। আমি যখন স্টেজে যাইতাম দামি দামি অনেক ঘড়ি পেতাম, একটা ধরে রাখতে আমার ঘড়ি কোনো ভুল চলতেছে। একদম আধা ঘন্টার কাটায় হুজুর আমি একটু পানি ঢেলে দিই। না, হুজুরের বাসা না, তুই আর ফানি নদু আই দোয়া করি তো তুই সাইল আই ব্যাকিন খেয়াল করছি। সুবহানাল্লাহ খেয়াল করতে লাগবেন না কি হইয়া, সুবহানাল্লাহ হইবেন। ফলো করতে লাগলাম। শুরু থেকে সুন্নতে মুস্তাফার পায়রবি, একবার নয় 3বার। সুবহানাল্লাহ। হাতের হেলাল, দাড়ির হেলাল, নাকের হেলাল, মাথা মুসা, তাজিব করে দেখে রইলাম। খোদার কসম 3টা থেকে 3:30 পর্যন্ত এক নাগারে উজুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ ধাঁধা হয়ে গেল। একই মামলা দেখতে পাচ্ছি, সবাই বাইরে, শত শত হাজার হাজার মানুষ। হুজুর না জানি এলান দিলেন আজকে আমি যাব না, আমি কিতাব দেখব। এখন দীর্ঘ নামাজ আদায় করার পর, উজু শেষ করার পর হাসান রেজা কোম্পানি সত্য সাবি হলো তো ফল্লা কিতাব বাইর কর। সুবহানাল্লাহ। অসংখ্য কিতাবের বহর, কিতাবের নাম দিলেন তালাশ করে। আমি ছোট্ট ছেলে, এখন সিএস ইংরেজির মধ্যে মাত্র ক্লাস 8-এর ছাত্র আমি। সুবহানাল্লাহ। এখন মনে মনে ভয় লাগতেছে ইমাম আহলে সুন্নাত আর এখনো ফরাদ দিবনি আওয়াজ 8ম শ্রেণীর ফুরে কি বুঝুন। এখন দেখলাম না কিতাবের নাম কি কেরামতের মামলা। প্রথম লকার যেটা করলাম সেখানে পেয়ে গেলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এখন ইনুস কোম্পানির বাড়ি,
আমার আওয়াজগুলো এই হাটাজারি থানার মাদ্রাসার জমিনে প্রথম লকার করলাম, প্রথম লকারে পেয়ে গেলাম। তাজিব হয়ে আমি আমার বাবার দিকে, এখন যদি আমি পাইতাম কাকে বলবো, কিরে ইনুস কোম্পানির লকারের মধ্যে কোন কিতাব কোথায় আছে? ইমাম আহলে সুন্নাত জানে কেমন করে? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? তাহলে প্রমাণিত হলো নিগাহে মর্দ মুমিন সে বদল জাতি হে তাকদীরি। এটা আমার মামলা বলছি, সুবহানাল্লাহ বলেন না? ওই দিন থেকে যত শোভা ছিল পার হয়ে গেল। হায় 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 হায়, ইমামে আহলে সুন্নাত এমনি তো লকব নেই নাই, আজকে টের পেয়ে গেলাম। কোথায় বাড়ি? হুজুর কাবলার ভূতল। আর কোথায় বাড়ি? মাদ্রাসার জমিন। কোন লোকারে কোন কিতাব আছে হুজুর কেমন করে জানে? সাদি আমি নিলাম, কিতাব আমি বের করে দিলাম, হঠাৎ করে উল্টাইতেই দেখতে এক পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা না, এরকম উল্টাইতে উনি বাপ ধরে শুরু করলেন। সুবহানাল্লাহ। এবার সবাইকে বলতে লাগলেন এখানে এই কথা হাদিসে পাক আছে, এই কথাটা আমার জানার বিষয় ছিল। আমি বললাম যে হুজুর আমি তো ছোট্ট মানুষ, আপনি ইনুস কোম্পানির লকারের মধ্যে এই কিতাব আছে জানেন কেমন করে? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তখন একটু করে হেসে দিয়ে এটা পরে বুঝবা, সুবহানাল্লাহ বলেন না? ইয়া শিখাচ্ছে আমাকে, কোই সমঝে তু ক্যা সমঝে, কোই জানে তু ক্যা জানে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কোই সমঝে তু ক্যা সমঝে, কোই জানে তু ক্যা জানে, दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का, दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का। सारा दुनिया এবার দেখলাম 3:30 কাটা দেখে তাহাজ্জুদের নামাজ গুজরান করে একে বৈঠকের মধ্যে তখন 5টায় প্রায় নামাজ। সুবহানাল্লাহ বলেন না? জিমাইতেও দেখলাম না, হাই তুলতেও দেখলাম না। ওরে বাবা রে বাবা, এতটুকু বয়সের মধ্যে একই কিতুব বিনি একই দেখতে পেলাম। এক এক করে শুধু ওরা উল্টাইতে লাগলেন, আর যেখানে নিজে মন চায় যা আছে তারা বলে এই শোনো তোমরা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এইভাবে জামাতে নামাজ আদায় করার পর প্রতিটি কদম কদম দেখলাম সুন্নতে মুস্তাফার পায়রবি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। ওই দিন থেকে প্রমাণিত হলো তো আলম, সুবহানাল্লাহ আরো জোরে বলতে হবে, दो आलम की दौलत है इश्क नबी में, ये गए हासिल जिंदगी बंदगी है। जोर बोल ना सुभान अल्लाह। दो आलम की दौलत है इश्क नबी में, ये गए हासिल जिंदगी बंदगी है। सुरूरे दवामी, सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तू देखो। कुछ आवाज दे बोलो ना सुभान। আজকে বাগে হাসির মধ্যে এসে দেখতে পেলাম এত বড় রোনাইজার, এত বড় বিনাইজার, বিল্ডিং কই, সম্পদ কই, রাজত্ব কই। এক ভাইয়ের মামলা একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম, আর যদি হুজুর তার মতন করে পেতাম আল্লাহ জানে কি নিয়ামত নেওয়ার সুযোগ। ফজরের নামাজের পর যখন বিদায় দিচ্ছিলাম আমরা উল্কি চলে যাব, হুজুর বর্তল চলে আসবে, ওই মুহূর্তে মাথার উপর হাত দিয়ে বলতে লাগলেন হাসান রেজা আজকে যা যা দেখলে মুস্তাফার প্রেমের মধ্যে বিভোর হতে পারলে নিয়ামত পেয়ে যাবে। আল্লাহ রে আল্লাহ রে আল্লাহ রে, এই দোয়া কি আদৌ কি আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি? সুবহানাল্লাহ বলেন না? কি দোয়া দিয়ে গেলেন? এক ভাইয়ের মামলা গেল। আজকে যে নাতের কলু দিয়ে শুরু করলাম, যখন খোসাল শাহ জামে মসজিদের মধ্যে আমাকে দাওয়াত দিলেন, ওই সময় হুজুরদের সাথে আমার কোনো পরিচয় ছিলই না। হঠাৎ করে হুজুরের গাদির মধ্যে দিয়ে আমাকে বসাই দিলেন। আমি তো এমনও আদা লুস হয়ে গেলাম। কার
বৈঠকের মধ্যে আমি বসতে লাগলাম, আমাকে গোপন রাখলেন আর খবর দিয়ে দিলেন আই এন উগ্র মৌলানা দ দি এন উগ্র মানুষ দ দি এন উগ্র হাস্তি দ দি হয়তো এন যা আসিলাম রুবুতরি ব্যাগিন গিয়ে গিয়ে সুবহানাল্লাহ। অনরা দেলি ইবের ওয়াজনেলি অনরাতে তাজিব লাইবু বড় বলু দেখতে লাগদুনু বড় দোনো ভাই সুবহানাল্লাহ। ব্যাগুন মোরাদের শব্দ ঠিক আছে সুবহানাল্লাহ বলবেন। দুই জাতের মামলা, যদিও বা 32তম উরসে পাক যার না দেখলাম, দুই ভাইয়ের উপর কেয়াস করে একটি আয়াতে কারিমা নিলাম। জগৎবাসীরা আমার ব্যক্তিগত জিন্দেগির মধ্যে ফকিহে মিল্লাত আমার পাশে বসা, সুবহানাল্লাহ বলবেন না। সভাপতি আজকে পীরে তরিকার জানশিনে ইমাম আহলে সুন্নাত আছে না নাই? ওই দিন ওনাকে সামনে রেখে উনি ঘরে বসে বসে ওয়াজ শুনেছেন। ওই দিন ওদের দাবি ছিল গোটা বিশ্বের জগতের মধ্যে সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ কি বানাইলেন, উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহান। আমার ফকিহে মিল্লাত ভাইজান আমাকে গালি দিলে দেখ, এটা আমার নজরিয়া, সুবহানাল্লাহ বলেন না। যখন আমাকে প্রশ্ন হলো, কোন তাফসীরের ব্যাখ্যায় পাই নাই, কোন মুফাসসিরের লেখায় পাই নাই, ইয়া আল্লাহ গোটা বিশ্বের চরাচরে সেরা দামি সম্পদ কোনটুকু বানাইলেন? জিজ্ঞাসার জবাবে পেয়ে যায় হয়তো মা, হয়তো বা বাবা, হয়তো বা প্রেসিডেন্ট, হয়তো বা হীরার টুকরা, হয়তো বা মণি, হয়তো বা মুক্তা, হয়তো বা স্বর্ণ, ইয়াতো বা জান। সুবহানাল্লাহ বলবেন না আরো জোরে। গভীরভাবে চিন্তার মধ্যে মগ্ন হলাম, মৌলাজি বুঝে আসে না বিশ্বের চরাচরে আহলে সুন্নাতুল জামাতের একটি নিশানা মাত্র, সেটি হলো অন্তরের প্রশান্তি। আল্লাহ কি দিয়ে তুমি বুঝাই দাও। জিজ্ঞাসা করতে করতে দেখতে 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 যখন আল্লাহর কোরআনের এই আয়াতটুকু পেলাম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআতা ফীহিম রাসূলা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মাওলা সবার কাছে জিজ্ঞাসা করলো, নবী ছাড়া দামি আর কিছুই নাই। কোরআনকে অক্ষর অক্ষর করে রিচার্জ করতে গেলাম, কিরে মাওলা কোনটা জন দামি? আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন এখনো আমার মুস্তাফার দাম বিশ্বের জগতে নির্ণয় করা হয় নাই। মাওলা কখন হবে? বলে যে সূরা বনী ইসরাইল করো, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আসা আইয়া বাযাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। অনেক কিতাব, অনেক নাতের খুলে দেখলাম, ছোট হুজুর কাবলার কাছে যখন উপস্থাপনা করলাম, হুজুর কিয়ামতের ময়দান কেন? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান। কত উরুজিয়ত, চোখের পর্দা কেমন খোলা ছিল, মুস্তাফার প্রেমের মধ্যে কেমন বিবর ছিল। হাসান রেজা, ও আর হাসান রেজা তুই কি হইলে দে, তুই আলা হযরতের খেদাইকে বকশিস ফরজ না সুবহানাল্লাহ হন না, আর একখানা বড় করে হন না, একখানা করে পালা করি ফুরি করি সহ না। ওমা হুজুর আতুন তো নয়দ আয় খন্ড হইম এই ইয়ানার মকাম ক্যাঙ্গরি ভাইম হদা আয় হদিতাম না ইয়া, তুই তো লাগিতে না ফেডত, এ লাগিতে না ফেডত এখন কথা হতে সুবহানাল্লাহ। ছোট হুজুর কেবলা অবুক 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 হত্ত বড় আশেকে রসুল হঠাৎ করে এলান দিলেন, আয় কিনলে কইতাম, আয় কইলে কি তোমার তো বুঝতে আইব না, তুমি পুলিশের ভাবে দেন না মা জিজ্ঞা সুবহানাল্লাহ না আল্লাহু আকবার। এই ছোট হুজুরকে আপনার বাসারাত কখন চলে গেল, আর হাসান রেজা এসে আজকে মেজু হুজুর কেবলার 32তম উরসে পাকে খোদার জাতের কসম করে বলছি এলান দিলেন, এ হাসান রেজা দেরি করো না, এই উত্তর আমি কেন দেব? হেদায়েতকে বকশিশ খুলে দেখো, বসিতে না সব বহে ইনে কাদে বজমে মাহশর কা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। হুজুর বলেন না হন হতিকিন বিদ্যা, হতিকিন এলম, হতাইন এশক আন নবীর প্রেম। আয় প্রশ্ন করছি কি উত্তর দিতে হতুন সোনিয়া সুবহানাল্লাহ। बस इतना सबब है इन्हें कादम बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है।
সালাতুল বাবারা কষ্ট লাগে দুই জাতের একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম মাত্র সুবহানাল্লাহ বলবেন না এবার হুজুর আমাকে এলান দিলেন এ হাসান রেজা আমার মুস্তাফার প্রেমের মধ্যে তুমি কি বের করলে অন্তত ফেটে যেতে চাই এই ছোট্ট ছেলে তুমি কি প্রশ্ন করলে পৃথিবীর জগতের মধ্যে সেরা দামি সম্পদ কি এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আয়াত থেকে বের করলাম বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার খোদার জাতের কসম আমার মুনিব মাওলা স্বর্ণ না চাঁদি না রূপা না হীরা না মণি না মুক্তা না মা না বাবা না আল্লাহর কোরআন বলেন খবরদার এই সুন্নি জনতারা তোদের সাথে আমি আল্লাহ আছি ইমামে আহলে সুন্নাত উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ দুই ভাইয়ের মামলা দেখেন আল্লাহ সুন্নিদের পক্ষে না বিপক্ষে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ সুন্নিদের পক্ষে না বিপক্ষে সুন্নিদের পক্ষে আল্লাহ আছে না নাই আল্লাহর কোরআন থেকে নিপুণভাবে বের হতে লাগলো পৃথিবীর জগতের মধ্যে সেরা দামি সম্পদ মৌলাজি অন্য কিছু না জান না মা না বাবা না প্রেসিডেন্ট না মন্ত্রী না এমপি না আল্লাহ এলান দিলেন ঈদে বাধা যেই দিন আমার প্রিয় মাহবুব মক্কার হুদুদের মধ্যে মা আমেনার গর্ভ থেকে নূরানি কদম রঞ্জিত করলেন ওই দিনটুকু হলো সেরা দামি নেয়ামত উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আজকে আওলাদে রাসূল বাগে হাশিমের মামলাটা আনতে গেলাম কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান বাবা একটু মনোযোগ দীর্ঘক্ষণ আমাকে সময় দেবেন আমি জানি কারণ সবার পেটে খিদে পাবে এখন টাইম কম হয় নাই তো নুরি সাহেব হুজুর দেরি হওয়ার কারণে একটু বিলম্বনা হয়ে গেল সবার কাছে ডিউটি কিন্তু আজকে দেখেন পিতৃত্বের আন্তরিকতা বংশের মর্যাদা দুই পাশে দুই রত্ন আছে না নাই না আসলে কি কোনো সমস্যা হতো কথা বলেন না না আসলে কি সমস্যা হতো হায় 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 চেয়ার নিয়ে বসতে রাজি না যাদের জন্য বানানো চেয়ার থাকে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ এইটাই বললাম এক এক ফুলের এক এক খুশবু আছে না নাই এই জন্য আজকে বাগে হাশিমের মধ্যে এসে দুই জাতের তারিফ প্রশংসার মধ্যে এলান দিতে বাধ্য হলাম ও আসাম আরো আলা হযরতের কিতাবতুন আজিয়ে তো দেখি দি এন্ড মানুষ ভরপুর হই সুবহানাল্লাহ মানুষ ধাক্কা ধাক্কি চলের বইবের জায়গা নাই ওই মুহূর্তের মধ্যে এলান পরের আজিয়া আর মুস্তাফা তো আর মাহফিলত আসি তো আয় কানাগরিয়ারে বিটবিটে করি হুজুর অনেক দেখুন না সুবহানাল্লাহ হুজুর অনেক দেখুন না আতিককে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিলেন হঠাৎ করে এলান দিলেন বাবা রে সুন্নিরা কখনো বানায় কথা বলে না উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ ঈদে মিলাদ নবীর মাহফিলের নবী আসবে না তো কে আসবে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ বাবা কেন 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 বলছে কারণ হলো ঈদে মিলাদ নবী হলো মুমিনের পরিচয় উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ সাধারণ মুসলমানদেরকে আল্লাহ এই নিয়ামত দেয় নাই দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক ঢিলাওয়ালা এই নিয়ামত নয় হুজুর এই নিয়ামত কার যারা মুমিন তাদের আচ্ছা 70 আশিকে রাসূল আলী এই তাফসীর বাইর করতে পারবো হন যায় সুবহানাল্লাহ না ইন ওস্তাদের ফন্না ন আরো ছোট হুজুর কেবলার ফন্না করে দিয়া সুবহানাল্লাহ না বর্গরগান তো আয় কান কান হইতেন গেলি এই তুন এর ভিতরে কি হই আর না খন্ন খন্ন ফরাই ও দেখছেন তার ওয়াজ নাই মানলা তো এটা যদি অন্য ওয়াজ করি ওয়াজই নেব না বা ইউটিউব সার্চ করলে ওয়াজ তো করতেই পাবেন আলহামদুলিল্লাহ না এটা ওখানে শীতে ওয়াজও নিবেন না ওয়াজ তো অনুরাধ না আলহামদুলিল্লাহ এগুন ওয়াইজ বানাবের কারিগর তো এন্না কি ওয়াজ গুজম দেবো আজিয়ান বুঝিয়ান তুরন্তি আজিয়ান এনো করে লইতি হুজ্জত পয়দা করে দি সুবহানাল্লাহ না আজিয়া যান আর পাইতা না আর হই দে আসান না যা তোমার এই ব্যাখ্যায়ন বুলন সুবহানাল্লাহ না এ পর্যন্ত কে তো ন ফাইদেই খান ও জাত তো জোরাফর বাচ্চে ঠিক না বেঠিক ওমাকে না বড় করে হন না ও কি দোরা আধা ফর না হারো বাচ্চে অকথা হইতে কি দিতে করিব না আল্লাহ কবুল করক আয় তো হেলবেন নেরভ ডাকদি বইতে যদি এরা তো বড় নিয়ামত বলে মনে করি নাই আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন
পৃথিবীর জগতের ভিতরে ইয়েনে দিয়ে আরাকান কারামত আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন না এত বছর তো সুযোগ জ্ঞান ন দেন নিশ্চয়ই তারা আওলাদর মনত প্রাণত ভালোবাসেন আসি দে আসান না বড় আলম দেয় না আলা হজরতের গোলামি করে দে বড় করে হন সুবহানাল্লাহ নবীর গোলামের ভিতর ব্যাকিন আসে না নাই এতল্লাহ কিছুক্ষণ আগে রসুল খুদা কি गुलामी में क्या है जरा तुम गुलामी में आकर तू देखो रसूल खुदा की गुलामी में क्या है जरा तुम गुलामी में आकर तू देखो गुलामी ये है बादशाही से बेहतर इधर आओ किस्मत जगा कर तू देखो एक एक मेजुजुर बरुजुर सुडोजुर इतरा तो অন্য কিছু চাই না হলো জমিদারি লাগারাত বাড়ি মন্ত্রী মিনিস্টারি কি 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 দেয়া আর নবীর গোলামি আল্লাহ এবার আমার তো গিয়ে আরো গুফা দি আর বাজানা হইলে বুঝুম না আমিন হন না নাইবেন নয় বিবুনি ফেলে কি এটা আতিককে দে দি জিন্দগি हकीकत में है जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है मैं बोल रहा हूँ ना बोल रहा हूँ जिंदगी हकीकत में है बस उसी ने पाई है मुस्तफा की कदमों में जिसको मौत आई है मैं बोल रहा हूँ सुभानअल्लाह ইয়েন কি বড়জুর মাজজুর ছোটজুর আসা 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 নাই ওমা কেন বড় করে না গোড়া মুস্তফারা বাগাইমা হাসিমের ভিতর দাওয়াত দিয়ে প্রতি বছর দৈনিক একদিন না একদিন এক ভাই না এক ভাই এক দরবার না এক দরবার এক মঞ্জিল না এক মঞ্জিল ধরে রেখে দেন বড় করে সুবহানাল্লাহ না তা আতে লাদ দেখেন বাগা হাসিমের যেতুগুণ মুরিদান যেতুগুণ ভক্ত যেতুগুণ মুহিব ইতারা তকদির যদি মদিনাওয়ালা সরকারের জিয়ারত নজ উঠে খোদার কসম ইতারা ব্যাকুল মদিনাওয়ালার জিয়ারত করিও একখানা বড় করে সুবহানাল্লাহ না হইবেন ঠিক না বড়বর মেজুর সুরুবর যারা জিজ্ঞে যার ইক্কা মুস্তফারা আনি মেহমান বানাই রওজা বানাই ব্যাকুল গুনাহ মাফ করে ফেলা একখানা বড় করে সুবহানাল্লাহ না जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है मुस्तफा के कदमों में जिसको मौत आई है सलातुल्लाह तीन भाइয়ের উসুল দেখেন নুরি সাহেব এতক্ষণ বলে গেলেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না मुझको मेरे मुर्शिद ने बात ये बताई है सुभान अल्लाह मुझको मेरे मुर्शिद ने बात ये बताई है जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है सलातुल्लाह ऐसा केमन করে করলেন দেখেন रख लिया भरम तेरा आमना के जाए ने रख लिया भरम तेरा आमना के जाए ने नाज कर हलीमा तू मुस्तफा का दाई है नाज कर हलीमा तू मुस्तफा की दाई है
উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এই কথা বলার কারণটা কি? বন্ধুরা, ওরা নবীর মা আর বাবা নাকি ডান্ডার বাড়ি খাচ্ছে, আর হযরতে মা হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পৃথিবীর জগতের মধ্যে কত বড় জান্নাতের মাকাম নিলেন, সুবহানাল্লাহ বলেন না। নাজ কর হালিমা তু, নাজ কর হালিমা মুস্তফা কি দাই হ্যাঁ, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মুস্তফার সংস্পর্শে কেউ যদি লাগে, সে কি আর সাধারণ থাকে না অসাধারণ হয়ে যায়? বন্ধুরা, অত মাহফিল করার উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় দামি, বিশ্বের সেরা দামি জিনিসটা বের করলাম আল্লাহর কোরআন থেকে, নবী নয়। আর নবী কত দামি? বলে যে খবরদার, জিবরিল পর্যন্ত আজ করতে পারে নাই আমার নবীর কত দাম। জিবরিল পর্যন্ত সিদরাতুল মুনতাহার মধ্যে গিয়ে এলান দিয়ে দিলেন। আল্লামা শেখ সাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বোস্তা কিতাবের মধ্যে সুযোগ পেয়েছিলাম, আগার একসারে মুয়ে বরতর পুরম বসুজে তাজাল্লি বসুজত পুরম, এক চুল পরিমাণ যদি আমি উপরের দিকে নড়াচড়া করি 600 পাকা আমার পজ্জরিত হয়ে যাবে, সারখার হয়ে যাবে, জলে পুরে ছাই হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যাওয়ার ক্ষমতা আমার আর নাই, এখানে সমাপ্ত। আমার প্রিয় রাসূল এলান দিলেন, জিবরাইল এত বাহাদুরি তোমার কোথায়? 70,000 ফেরেশতা নিয়ে বৈরাতি সাজায়ে জান্নাতি ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে এত বড় সাজসজ্জা তোমার কোথায় গেল? বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এতক্ষণ এক দাঁড়াই ছিলাম, এখন টের পেয়ে গেলাম যেখানে জিবরিল যাওয়ার ক্ষমতা নাই, ওখানে আমার মুস্তাফা যেতে পারে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এখন জিবরিল যেখানে যেতে পারে না, ওখানে যদি মুস্তাফা যেতে পারে, মুস্তাফা কি আমার মতন? জোরে বলতে হবে। মুস্তাফা কি বাবার মতন? মুস্তাফা কি পাওয়ারলেস? মুস্তাফা কি মাইট্যে? মুস্তাফা কি ইলমে গায়েব জানে না? মুস্তাফা কি গুনাহগার? এবার বলুন বাবারা, বন্ধুরা আমার, যদি কেউ এর উপর বিশ্বাস করে, ওরা কোরআনের চোর, ঈমানের চোর। সুন্নিদের পক্ষে আল্লাহ আছে না নাই? এই কারণে মুনিব মাওলা এলান দিলেন, উম্মাহানির ঘরে চাদর গায়ে দিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ আর শুয়ে থাকার প্রয়োজন নাই। মাওলা কি করব? বলে যে আসুন আসুন আসুন। মাওলা কোথায়? যেখানে 1,24,000, 2,60,000, 3,36,000, বেশি আর কম কোন নবী রাসূল যাওয়ার ক্ষমতা নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি মুনিব মাওলা, আমি আল্লাহ যেখানে আপনার মস্কন বানাইবো, আমি আল্লাহ সেখানে। আলা হযরতের কলম ছোট হুজুর কাবলা সুবহানাল্লাহ বলেন না। তেরা মসনদ নাজ আরশে বরি, তেরা মোহর মেরাজ রূহে আমিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না। আবার বড় হুজুরকে বাদ দেওয়া যাবে না। এটা খদুরকিলের জমিনে আমি যেদিন সর্বপ্রথম আমার ডর ভাঙাচ্ছিলেন, আজকে অন্য কারো ওয়াজ নয়, তোমরা কে ওয়াজ গরম করছো? আজ ওয়াজ গরম দাঁড়া আসান রেজা সভাপতি উজুর, এখন যাতে উজুর স্টেজ বড় হুজুর কাবলা ইমাম আহলে সুন্নাত সুবহানাল্লাহ না যাতে বই আই টিট হাফিজ ইল্লা আতকান রাখি আর গো সুবহানাল্লাহ না একদম সাইডে দি করি এতে দিয়ে ওয়াজ করি, এতে তার উজুরের সামনে বইবের ক্ষমতা নাই। আর এককে তুলি দে আই আস্তে আস্তে হোক একে খেলা বড় হুজুর কাবলা ছোট হুজুর কাবলা লয় সুবহানাল্লাহ না আসান নেতা তত বড় নবরতে না আর সব আল্লাহ মুদি আন মুস্তাফারে নেই কিল্লাই বড় করে না সুবহানাল্লাহ হতে এই জবাব তুই অন্যকে তুই ফাইতা না আর ইমাম আলা হযরত তুই পাবে ও আল্লাহ রে হেদায়েতকে বকশিসি মহান মনে হয় ছোট হুজুর কাবলা আগা গোড়া দৌড় দিতে দিতে এক গো পাড়ো নন মুখস্থ নোয়াসিল ফাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর ভাইজান তারা হুজুর ভাইয়া করতে পারে এখন আর শিখে দে হয়তো তোমার উত্তর ইব হতো তোমার হেদায়েতকে বকশিসের মধ্যে আছে সুবহানাল্লাহ তো হুজুর হাতে তো মরণ নফরের হয়তো আয় শিখে দিন আয় তো মাঝি হুজুরের ফাইতাম তো হামজি দিগুই আজ যদি ন ফাইরে হই আর ভাইজান তারা হবে আসার না ওয়াজ জানে দেই এখন আর বাপরের বেশি বেশি শরৎ মানলা তা আজ ইয়ান না জানা কিনলে হইতাম বাবা কিন্তু আজিবের ফরে তো ফাই ইতর ভাই ভিতর তো ফাই আমিন হন না আজ কেন সুন্দর লাগে আমরা তো বাবা মারহাবানো হইবেন আর কেন বড় করিও হন না আওলাদ অকল ব্যাগ কোন ডাক ফরক ন ফরক মঞ্চ তাই বইনের ওয়ারও মারে মঞ্চের হইলে আলোকিতই মানলা
এটা 14 তারিখে সান্দুল্লি ফান্নলারিয়া বড় করে হন আলহামদুলিল্লাহ আরো বড় করে হন क्या ফুল তো একই বাগানোর ঠিক না বেঠিক এক বাক্যে বাগে হাশেমি সুবহানাল্লাহ না এক বাক্যে বাগে একজন হাশেমি স্যার আসেন রে তো নবীর ঔলাদের মর্যাদা আছে না নাই আয়াজ দ্বিতীয় নম্বর ইয়ান বারগজম দা আর ওয়াজের ভিতরে অন্য হন ওয়াজ ন আমিন হন না আর বাজানো হবে আর ওয়াজ ন ফদন আছেন রেজা আহা আর সামনে লই মার সামনে গিলে গফিন মারত দে না আজিয়া মার সামনে নানা বারে গম মারো ফরত দে এটা ওয়াজ উত্তর পাইম দে নেহরু সাহেব ওয়াজ করে গই গই এদুন বাপ্পা জল বইরে লাট্টা ভারি ওয়াজ উনতে লিখুন আর ইতরত 32তম মাহফিলত আল্লাহ প্রথম আর হুজুর কেবলা দানা আরো বহুত মাহফিল ভাই আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এই 32তম মাহফিলত আয়ের মনে মনে শুন দেখেন এটা তো আর মনে হয় বাতি উগ্র নিবেন না ব্যাকুন আল্লাহ সিরাজ মুনিরা করে দিই আর কেন বড় করে হইবেন ইবে অনলাইন হুজুর তারা বুঝে সিরাজ মুনিরা মানে আল্লাহর বুঝিবেন তৌফিক দাও আর কেন বড় করে হন হাসান রেজা চিন্তা কি তোমার এ ছোট হুজুর কেবলা आज शेयर होरी तू फुरित तारिबे ना ताहा हुजूर ऑन যদি কিনি কিনি মুগলারন স্পিকার লেতা গিয়া হুজুর মুকুরবি के साइड হই হুজুর ফরের তেরা মসনদ নাজ अर्श बरी तेरा मुहरम राज रूह अमीन तेरा मसनद नाज अर्श बरी तेरा मोहरा मेरा रूह अमीन तू ही सरवर हर तू जहां के शाह तू ही सरवर हर तू जहां के शाह तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम तेरा मिसल नहीं कलाम इलाही में शम्स दुहा सलातुल्लाह अल्लाहु আকবার এবার আয় আবার ফরিদ এই বলি আতে এর দুসুর আছে না বা এত তো বুঝতে হস্তেদের কি লগে লগে মুরাদের তুলিদের ও খুদা নে মরতবা तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला मजूर बोल सुभान अल्लाह वो खुदा ने के मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला के कलाम मुजीद ने खाई शाह के कलाम मुजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलाम बका की कसम के कलाम मुजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलाम बका की कसम है कलाम इलाही में शम्स दुहा सारा दुनिया সত্য না তো এবার আলা হযরত কি এদুর শেষ করছি না অসংখ্যর ভিতর জিবে আতে জব্দ আছে হুজুর তো হতুন না সা কি জানি এতে কি অবা এলি ইউটিউব আছিল না এতে কি এলি মিডিয়া আছিল না হতাইন এসকো হতাইন প্রেম আর মুস্তাফা বড় করুন না সুবহানাল্লাহ ইয়া সান্নিদা আলা হযরত আজিমুল বরকত জিজ্ঞাস করলে গুজুজদা কিয়ামতের মাটিয়েন কিনলে বড় করুন না সুবহানাল্লাহ ওই প্রমাণ আছিল দেখুন না নবী হুদ্দুর দাম আর বহুত আলেম বলে এক বাক্যে স্বীকার করে যায় আর নবী দামিয়ান বেশি আল্লাহ হুদ্দুর আল্লাহ হুদ্দুর তুই কেন জানবি সুবহানাল্লাহ না হুদ্দুর দাম ইয়ান আয় খোদাই নিজের বাউন্ডারির ভিতর রাখি দি ইয়ান আল্লাহ বলি আর গোনাতর করি এনে ইয়া উল্টি আছে দে কই দি আর বাইতারা গেল ধরে তো আসাদ রাজা যে তুললি সীমাল্লাহ আল্লাহ কবুল করক আর কেন বড় করে হন না
পৃথিবীর জগতের মধ্যে মুনিব মাওলার হঠাৎ করে এলানে মুস্তফার মধ্যে আমার মাহবুব নবীর এত বড় শান, এত বড় ইজ্জতের মামলা এমন ভাবে তুলে ধরলেন যে আলা হযরতের বাইরেও অনেক না, যদিও বা তীর্থ একটু কম, তারপরেও কিন্তু ফেলে দেওয়া যায় না। তু শাহে খুবা তু জানে জানা হে চেহারা উম্মুল কিতাব তেরা সালাতুনিয়া इतना मीडिया इदानिंग फत्ते फत्ते मुखस्त कर बैठे तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा खुदा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा सारा दुनिया तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दावाम तुझको तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दावाम तुझको उम्र लाखों बरस के तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा खुदा की गैरत ने डाल रखा है तुझ पे 70,000 पर्दे নবী জন্ম কেমন করে আল্লাহ তো বলতে লাগলেন আমি মুনিব যেমনি ভাবে মুসা কালিমুল্লাহকে দেখা দেওয়ার সময় রব্বি আরনি মুনিব বললেন লান তারানি মাওলা মামলা কি বলে তোমার কাছে সেই এবিলিটি নাই মাওলা কার কাছে রাখলে যিনি হাবিবুল্লাহ তার কাছে রাখলাম মাওলা সেই হাবিবের দোহাই দিচ্ছি 70,000 পর্দা দিয়ে সুজের আগার মতন ছিদ্র 70,000 সাকুনি 500 বছরের রাস্তা একটি পর্দা আর ওখানে জলে ফুরে সারখার হয়ে গেল নূরের তাজাল্লি দিয়ে কোহে তুর সুবহানাল্লাহ আরো জোরে কোহে তুর কি এখনো সেই জলা জিনিস আসারে নাই সুরমা হিসেবে আমরা পাচ্ছি কিনা আল্লাহু আকবার কোন শায়েরের কলির মধ্যে হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন না আল্লাহ চাইতে চাইলেন আল্লাহ বলছে মুসা দেখি একটু তোমার কত শক্তি আমি আল্লাহ দেখা সুবহানাল্লাহ মওলা তোমার মাহবুব কোন নবী বানাইলে বলতে যাকে তো আমার মুনিব মুস্তাফা একবার আমাদের মুস্তাফা চাই নাই মুনিব তোমাকে দেখতে যাব আর আল্লাহ বলতে লাগলেন আপনি স্বয়ং নিজে এসে যান আমি আল্লাহকে দেখতে যাব
একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। পৃথিবীর জগতের মধ্যে মুস্তাফাকে আল্লাহ নিজে কুদরতের কোলে করে নিয়ে গেলেন, যেখানে জিবরিল যাওয়ার, আজরাইল যাওয়ার, মিকাইল যাওয়ার, ইসরাফিল যাওয়ার ক্ষমতা নাই। প্রমাণিত করলেন সুন্নিদের পক্ষে আল্লাহ আছে না নাই? এই বাতিল ফিরকার দাড়ি, পাগড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি, মিসওয়াক, ঢিলা, কপালে দাগ, হাঁটুতে জটওয়ালা, তোরা হুঁশিয়ার, সাবধান। বাগে হাশিমের ডাক বিশ্ব জুড়ে দেওয়া আছে। আমার মুস্তাফার শান মান নিয়ে কটূক্তি করা যাবে? আরো জোরে বলেন না যাবে? এটা কি আমার ভাষা? কে কুদরতে খোদাবন্দির ছেলে, সুবহানাল্লাহ বলেন না। মানুষ তো দূরের কথা, কোন নবীকেও আমার নবীর মতন বলা যাবে? আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আলা হযরত খাতমুল আম্বিয়া হ্যায় হামারা নবী, খাতমুল আম্বিয়া হ্যায় হামারা নবী, सारे नबियों का आका, सारे नबियों का आका हमारा नबी, सबसे औला वो आला, सबसे वाला आसमानों ही पर सब नबी रह गए, आसमानों ही पर सब नबी रह गए, अर्श आज़म पे पहुंचा हमारा नबी, अर्श आज़म पे पहुंचा हमारा नबी, सबसे औला वो आला, सबसे वाला वो, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, सबसे औला वो आला, सबसे वाला वो। এরকম বক্তব্য রাখতে যাব, শুধু তিন জাতের মধ্যে সীমিত থেকে যাবে, সুবহানাল্লাহ বলেন না। দুই জাতের উপর নির্ভর করে মেজি হুজুরকে রাখলাম, সুবহানাল্লাহ বলেন না। বড় হুজুর, ছোট হুজুর মধ্যখানে আজকের 32তম উরুস যার, সুবহানাল্লাহ বলেন না। আর নুরি সাহেবের জবানে শুনলাম যে আল্লাহর রসুলের অদ্বিতীয় একজন আশেক, সুবহানাল্লাহ বলবেন না। যদি হাসান রাজার জিন্দগিতে পাইতাম, নিশ্চিত দুই ভাইয়ের মতন নিয়ামত নিয়ে নিতাম, নিজে কিছু শোনাই রাখতাম, সুবহানাল্লাহ বলেন না। তোফা তো কম পাই নাই, কারণ হাসান ইবনে সাবিত কামার মুস্তাফা আর বড় হুজুর ছোট হুজুর কাবলা, আল্লাহ জানে 500 টাকার নোট কয়টা আমার কাছে জমা আছে, সব নতুন নতুন ফ্রেশ, সুবহানাল্লাহ বলেন না। আল্লাহ কবুল করুন। আজকে তো এখানে দুই জাতের পক্ষে হাতে হাতে আসতে লাগলো না, আরো যদি আমি এই আদা করি পকেটে টাকা তো থাকবেও না। আসুন জগতের বন্ধুরা, মওলার সময় আল্লাহ নিলে কেন? ছোট হুজুর কাবলা এজাফা করে দিতে লাগলেন। হাসান রেজা উত্তর আমি কেন দেব? আলা হযরত 14 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ একবার খুলে দেখ না, এলান পেয়ে গেলাম। এবার আমার মুস্তাফার শানের মামলায় এলান দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম হুজুর, আগে আমরা বুঝতাম না 6 ভাষার নাম, এই ছোট হুজুর কেন আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। লামিয়াতি নজিরুকা, লামিয়াতি নজিরুকা ফি নজরিন মিথলে তু না শুধ পড়তা জানা, মিথলে তু না শুধ পড়তা জানা, জগরাজ को
तूरे सरे सुहज राज के काज तूरे सरे सो है तुझको सहे दूसरा जाना है तुझको सहे दूसरा जाना चुके पड़े न के हो तुम्हारी मतन चुके पड़े न के हो तुम्हारी मतन तुलना तुम्हारी नाही जानी विश्व राजमुकुट तुम्हारी सिरे विश्व राजमुकुट तुम्हारी सिरे राजा অধীরাজ তোমাকে জানি উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ या औसलात मुस्तगीर खुदा की गैरत ने डाल रख है तुझे पे 70,000 पर्दे जहां में बन जा तूर लाखों जहां में बन जा तूर लाखों जो एक भी उठता हिजाब तेरा आवाज দিয়ে বলুন না সুবহান 40 ভাগ সুন্দর থেকে এক ভাগ সুন্দর নিয়ে সাইয়েদনা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তৈরি করে 90 দিনের খোরাক ইউসুফের চেহারা দিলে যদি চলে যায় তো মুস্তাফার চেহারার মধ্যে আল্লাহ কত নিয়ামত রেখেছেন জোরে বলুন না সুবহান আর কি জোরে বলবেন না আজকে 32তম উরসে পাক মির্জা হুজুর কেবলার কত বড় আশিকে রাসূল যার বৃহত্তম বেলায়েতের পরিচয় হলো 32তম উরস দিয়ে একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ গয়াল ওট গরু জবে করে জামায়াত করতে পারবে ওলি বানাই কে একটু জোরে বলেন না আজকে সভাপতি পারবে ওনার ভাইয়েরা পারবে বাতিজারা পারবে মুঠোও না ওলি কে বানাই আরো জোরে বলতে হবে বৃহত্তম বেলায়েতের পরিচয় হলো 32তম 2026 সনের উরসে পাক আল্লামা বজরুর রহিম হাশিমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি সাধারণ কোন জাত নয় নির্দিষ্ট তারিখে ডাক পড়লে ঘর ছাড়বে বাড়ি ছাড়বে বিদেশ ছাড়বে আপন আপন সন্তানরা সবকিছু ত্যাগ করে মানুষের মেহমানদারিতে লেগে যাবে সকাল থেকে কত মেহমান গেল কত মেহমান আসলো কয়জন বসলো এখানে আর এখনো তো যারা দাঁড়িয়ে আছে ওরা বসতে সেখানে জায়গা হবে না উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ বড় হুজুর আর ছোট হুজুর নিয়ে আলোচনা করতে করতে মেজু হুজুর কি বাকি রয়ে গেল কত বড় আশিক রাসূল কত বড় বেলায়েতের বলি যিনি নুরি সাহেব হুজুর নিজে ছাত্র হয়ে পরিচয় দিয়ে গেলেন নাতের কিতাব দিয়ে সন্তানদেরকে শিখাইতেন ছাত্রদেরকে শিখাইতেন বড় পড়া আমার নবীর প্রেম উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ নবীর প্রেম না থাকলে কিছু থাকবে এবার আমার ছোট হুজুর কেবলা আবার ধরলেন একই ধারায় বড় হুজুর কেবলাও অসংখ্য মাহফিলে হাসান রেজা সবা শরীফ একখানা করি নফরিবে আই নৈন্য একখানা সুবহানাল্লাহ না তখন ছোট হুজুর আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন বাবা এটা পড়বে না আমার মুস্তাফাকে আল্লাহ কত নিয়ামত দিলেন সুবহানাল্লাহ তো আয় তো নাত ফরিনে দেই কিতাব হাদিস কা এ দু জান্নুমা আতো ছাত্রত্র জীবন অবুক এর ভিতর যে এতিক নিয়ামত ঢুকে ছোট হুজুর কেবলা তো ইন আর মনে হয় রন্দে চাষা করি বলি সুবহানাল্লাহ তো হুজুর হন্য পর্যন্ত এ শিখে দেরিয়া আল বাহিরু আলা ওয়াল মাওজুদ मन बेकस तूफान होशरुबा मन बेकस तूफान होशरुबा मंझधार में हो बिगड़ी है हवा मंझधार में हो बिगड़ी नैया पर आगा जाना मुरी
दुनिया पर लगा जाना। कुछ आवाज दे बोलो ना सुभान। सागर माझे आमी देव बिसान घुरनी जड़क बोले पड़े चिए गान घुरनी जड़क बोले पड़े चिए गान निराश्रय आमी डाकी जे तुम्हारी निराश्रय आमी डाकी जे तुम्हारी पीड़ाय दाव खुले मोर तरनी हा पीड़ाय दाव खुले मोर तरनी। আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ 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 আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমাম ইশকে মোহাম্মদ 14 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ খুল্লম খোলা করে দিলেন। আমার মুস্তাফার কত পাওয়ার, নবীর কাছে চাইলে তোমরা শিরকের ফতোয়া দেবে আর সুন্নিরা মুস্তাফার কাছ থেকে নিতে 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 খোদা প্রাপ্তির পূর্ণ মর্যাদা পেয়ে যাচ্ছেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলবেন না। তা আল্লাহর কোরআন তো মাইয়ুতির রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ, মুস্তাফার গোলামি ব্যতিরেক আমি আল্লাহকে তোমরা পাবা না। ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। কুছ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এইজন্য অন্য শায়েদের কলির মধ্যে যদিও মজা একটু কম, আবার এত কমও না, আশিকে রাসূলদের জন্য মূলত এক বরাবর। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ये दरबार रे मोहम्मद है अपनों को क्या कहना। সুবহানাল্লাহ বলবেন না, কষ্ট লাগে, শেষ করে দেব। ये दरबार रे मोहम्मद है अपनों को क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर बिजा या नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर बिजा या नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़ जिंदगी पा या नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते। सुभानअल्लाह। ज़ुबान पर शिकवे रंजालम लाया नहीं करते। ज़ुबान पर शिकवे रंजालम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा घबरा या नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़ जिंदगी पा या नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते। ये है दर बारा का मिलता है बेमांगी। ये है दर बारा मिलता है बेमांगी। अरे नाता यहाँ मन को पहला या नहीं करते।
अरे नादा यहाँ दामन को पहला या नहीं करते जो यादे मुस्तफा से दिल को पहला या नहीं करते 32তম উরসবা এসে গেলেন ফিনিশিং শেষ করি না আমি একটু শুনে চলে আসবো আলহামদুলিল্লাহ বলেন না আরে वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते আজকে তো বক্ষম সুযোগ আজকে তো মেজু হুজুর কেবলার 32তম উরুস আর মদিনাওয়ালা রাসূল আমাদের মাঝে হাজির ও নাজির এটা কি দলিল আমার না কোরআনের আমার একটা রু ছিল সবচাইতে সেরা দামি সম্পদ মুফতি মিল্লাত দিবাসে দুইজন জানসিনে বাগা হাশেমি একজন না একজন শুধু ওস্তাদ নয় ওস্তাদ বানাবার কারিগর আমিন বলেন না যদি ভুল হয়ে থাকে আমাকে ঠিক করে দেবে না আলহামদুলিল্লাহ বলেন না কারণ ওরা যে শেখদের আওলাদ আমরা কি সেই শেখের আওলাদ হতে পেরেছি ফরহাদত খেলা দিলি মা বড় করে হন না ফরহাদত খেলা দিলি এগুলো তাজিম তকরিম ইজ্জত গোয়াকে বড়জুর মেজুজুর ছোটজুর কারবার ইজ্জত আর বড়জুর মেজুজুর ছোটজুর কারবার ইজ্জত গোয়াকে মোস্তফার ইজ্জত এখন বড় করে সমানা না হইবেন মোহাম্মদ তাহলে মজা আছে না নাই যার জেদ্দুর বা ইতরের দুর্লাভ আর বিয়ে হওয়ার দেখি যাতে 32তম বছরের বাগা হাসিমির औलादर সোয়া মানতুন বই ফেলে ইউস তো আলমরু মামান আহাব আনতা মামান আহতাব বড় করে না সুবহানাল্লাহ আর কিছু লান্নবা ও বড় করে হন ফসলের দিন বললাম তো আল্লাহ সারাত আমি কি বানাইও আল্লাহ হতে ঈদ বা আথা সুবহানাল্লাহ না রসুল ন আল্লাহ তুই তোমার রসুল খোদা কিয়ামতের বানাই দি আর মুস্তাফার শান দেয় ভাই বড় করে সুবহানাল্লাহ হইবেন হাসান দেয় ভাই ও বড় করে হন না নবী এতুন না নবী মেটে না নবী বাপদাদা না নবী কেয়ার মতন না নবী গায়েব নজানে দিবে না খবর না দিবে না খালি কিয়ামতের মানত আর খোদা খোদা আর মুস্তাফার খুদ্দুর পাওয়ার আয় খোদা দাহিম দে কিয়ামতের মানত এতাল্লাই আর ইক্কে যদি আবার বাংলা আবার নাতে রসুল আইব বস উগ্র না সুবহানাল্লাহ না হইবেন खुदा की अजमत क्या है खुदा की अजमत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने जोर बोलबो ना सुभान अल्लाह खुदा की अजमत क्या है मोहम्मद मुस्तफा मकामे मुस्तफा क्या है मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने भाई सुदा या मुस्तफा कहते ओरे बाबा तोले लिया अल्लाह अकबर मैं सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते एक गो ना तो अल्लाह दुनू हुजूर केरामत सुबहानाल्लाह ना এখন হই দে আরো বাগা হাসিমের মেজু আব্বাস আর দুই ভাইয়ের তকরার গুজি সুবহানাল্লাহ না
70 आशिक रसूली मैं सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते हजरत इमाम मालिक और सुन्नत वालों को जोहाना सुभान अल्लाह आते खुदा लग जुलू आतार मुस्तफ़ा दरहार কি শিরিক করলাম না হন আর পতা তারা দিল্লি শিরিকের ফতোয়া দগ্গুই আয় খোদার কসম করে হইদি আয় খোদা আল্লাহ আল্লাহ হন সাক্ষাৎ নাই সুবহানাল্লাহ আয় উগ্গন আতর করলে কিন্তু বেশি আদা করি সুবহানাল্লাহ মেরে करीम से घर कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिया दरिया बहा दिया दुर्बे बहा महकने दिल के ऊंचे खिला दिए उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए इस राह चल गए ऊंचे बसा दिए सुभान अल्लाह আমার দাতা হতে কেউ বিন্দু সম চাগিলে আমার দাতা হতে কেউ বিন্দু সম চাগিলে মানিক রতন দিলে মানিক রতন দিলে সাগর বানা দিলেন আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আরো জোরে অন্য কারণ নয় ইমামে আলা হযরত এই নাতের কলি যখন আমি পড়তে ছিলাম বড় হুজুর কেবলা সুবহানাল্লাহ বড় হুজুর কেবলা 500 টাকা ন উড়ে ফকড়তুন সুদূর উঠিল না ও আর আসার না দাঁড়া 100 টাকা দিলে তুই আবার টাউন পাস করে লই 500 টাকা বার করে ইয়ান দাম করে পরগুলো সুবহানাল্লাহ উনকি महकन दिल के गुंचे खिला दिए जिस राह चल गए पूछे बसा दिए हैं सुना दुनिया তিন জাতের ওয়াফাদারি আমরা আজকে নিয়ামত পেতে চাই কি চাই না আলা হযরত এক দিল हमारा क्या है आजार उसको कितना एक दिल हमारा क्या है आजार उसको कितना अरे तुमने तो चलते फिरते तुमने तो चलते फिरते मुर्दा जिला ये उनकी महकन दिल के गुलचे खिला दिए इस राह चल गए मुझे बसा दिए मुদের মনো কত আর তাতে বেতা কত মুদের মনো কত আর তাতে বেতা কত তিনি তো চলতে ফিরতে তিনি তো চলতে ফিরতে মৃত বাঁচিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ আরেকটু জোরে কষ্ট লাগে আল্লাহু আকবার আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন আমার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল এরকম নাতের কলি আসবে রাত চলে যাবে আর একজন উঠবে না মাহফিল চলে যাক কারণ মোহাব্বতে মুস্তাফা আশিকে রাসূলদের খোরাক ঠিক না বেটি পেটের খিদা চলে যায় ঠিক না আমি অনেকবার দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন বাহ
আমি আমিরুল মিল্লাতের কাছে একদিন হঠাৎ করে বলে দিলেন, বাবা হুঁশিয়ার তাকিস। এটা আমি আমার থেকে দেখি বলে নাই, আমি বাবা হুঁশিয়ার তাকিস, যখন নাতে মুস্তফার লরি হয় সাহাবি জিন্দা উড়াল দিয়ে যেতে পারে না, ওরা মাহফিলে বসে যায়, আদব রক্ষা করতে চেষ্টা করবি। সুবহানাল্লাহ বলবেন না, কাউকে হুল্লা করতে দিস না। এবার যদি উনি প্র্যাকটিক্যাল যদি না দেখে বলতেন, আমি কি মানতাম? একদিন সিলেটের জমিনে সরাসরি পেয়ে গেল, একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বাস এর চেতনা যারা ওই দিন আমি সত্যায়ন করার জন্য একটু মনে মনে হুজুর আমাকে মনে উৎসাহিত দিছে। যখন ইংল্যান্ড থেকে এনে আতরের ডিব্বাটা যখন উপহার দিচ্ছে, আমি বলছি, আমার বাবা বলছিল যে তুমি এই কাজ করো না, নিও না। আমি বললাম তোমাদের এগুলো আমি নেবো না। বলে যে এটা আমি তোহফা দিচ্ছি, আতর নেওয়া সুন্নত, আমি সাহাবী রাসূল। আল্লাহু আকবার। একদম চিরতরে আমি যাতা বসে গেলাম, হঠাৎ করে তরজের মধ্যে বসে গেলাম। তখন হুজুর আমি যদি হাত দিয়ে তুলি আপনি ভয় পাবেন, তা আমি একটু দেখা, আমার দেখাটা আপনি বরদাস্ত করতে পারবেন না। কথা শুনতে পাচ্ছেন তো? সুবহানাল্লাহ বলুন। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার। মুস্তাফার ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল কত মর্যাদাবান। কষ্ট হচ্ছে আমি জানি, আপনাদের মন চাচ্ছে আরেকবার আসলে ইনশাআল্লাহ। আজকে যখন বাগা হাশিমের ফুলরা দুই দিক থেকে দেখতে পাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ ফসফুটিত। আল্লাহ দিনের পর দিন, এখন কি 20 দিন না মিলাদুন নবী? 24 দিন। আমিন বলেন না। এবার এক এক মঞ্জিলের মধ্যে ধারাবাহিকতা, নিয়মতান্ত্রিকতা আছে না নাই? তো এখান থেকে তো রসুলে পাকের ছোঁয়া না নিয়ে কি আপনি যেতে পারবেন? আর এক একজন আওলাদ যেভাবে দাঁড় করানো হয়েছে, আল্লাহু আকবার, মুস্তাফা কবুল করে নিয়েছেন। এক একজন পীরে তরিকত মুর্শিদে বরহক রাহবরে শরীয়ত। আমিন বলবেন না? আল্লাহ কবুল করুন। তো এখন দ্বিতীয় দামিটা, এক নাম্বার দামি পেয়ে গেলাম। এই আয়াতটুকু যখন আমি পড়লাম, আমাদের ছাত্ররা গুতাগুতি করতে লাগলেন, হুজুর আপনি মাহফিলের সময় একবার বলেছেন যে সবচাইতে সেরা দামি, তাহলে দ্বিতীয় দামিটা আপনি বলে দিন। দ্বিতীয় দামিটা আমি বার করতে পারেন, ফকিয়ে মিল্লাত বের করবেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। দ্বিতীয় দামি বের করার জন্য যখন এই আয়াতে কারিমা পড়লাম, কিরে নবী তো আমার মতন, নবী তো দাদার মতন, নবী তো মাইটা, নবী সত্য খানদানের মতন। আল্লাহ বলতেন কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, মদনীবাসীদের, আনসার মুহাজিরদের স্বর্ণ চাঁদি রূপা হীরা মণি মুক্তা সব কিছু আপনি বাদ দিয়ে দিন। কেন? আল্লাহ রাসূল মানুষ না? আল্লাহ রাসূলের কাছে লাগবে না? বিটা মাটি চাই না? সম্পদ লাগবে না? ঘর লাগবে না? আল্লাহ বলতে লাগলেন লাগবে না। সুবহানাল্লাহ বলেন না। মওলা মামলা বলে যে মামলা হলো নবী তোদের মতন আমার মতন মানুষ না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এই কারণে মদনীবাসীদের সম্পত্তি আমার নবী করবে কি? জন্মভূমি ত্যাগ করে আসলেন, স্বর্ণ চাঁদি রূপা হীরা আমার নবীকে জান্নাতের বদলা দেবে, মদনীবাসীরা উপহার দেবে। তা আমি আল্লাহ তো বসে আছি, খুদ মালিক আমি মুস্তাফা। ঠিক না বেঠিক? তো সুতরাং আর কোনো নজির তো লাগবে না। আল্লাহ স্বয়ং নিজে যখন মুস্তাফার হয়ে আছে, তো এখানে তো আমাদের আপনার কিছু বলার নাই। গোটা বিশ্বকে তাক লাগাই দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি স্বর্ণ চাঁদি ফেরত দিন। তো আমি নেব কি? অনেক কথা আমার ইউটিউব চার্জ করলে পাবেন। নেবেন যে আপনি ইল্লাল মাওয়াদ্দা আই মুহাব্বা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা মান হুবুল কারাবা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ফাতেমা ওয়া ইবনাহু। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যার জন্য আপনারা অপেক্ষা আছেন, আজকের যুবকদের আইডল, ঠিক না? কথা বলেন না? অনেকে অনেক কিছু বলতে হয় না? আজকে সশককে দেখেন এসে গেছেন, আমিন বলেন না? এখন কি আমি ছাড়তে পারি তো? কথা বলতে হবে, ছাড়বো না। আল্লাহ কবুল করুন। একটু জোরে বাবারা, একটু মনোযোগ দিয়ে। সর্বশেষ দুই ফকিয়ে মিল্লাত আমার দুই পাশে, সভাপতি মহোদয় আমার কাছে আছে, নুরি সাহেব হুজুরের বন্ধু, আমিন বলেন না? সারা তুই তাই করে কথা বলতে শুনে যেত, তাহলে ওনার লায়কত্ব কি কম? আজকের সভাপতি আমি তো একদম ভিজে লুসমস হয়ে গেলাম। এখন সরাসরি মাওলা তোমার রসুল কি মদনী জিন্দেগির এই সব কিছু বলতে ফেরত দিয়ে দাও।
মওলা কি চাই? বলে স্বর্ণ চাইতে, হীরা চাইতে, মণিমুক্তার চাইতে আরেকটি দামি সম্পদ আপনার আলে বাইতে রাসূল। ইল্লাল মাওয়াদ্দা আই মুহাব্বা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই বাগা হাশেমি, আজকে আপনারা যারা, আমরা যারা হাশেমি পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারলাম, আওলাদের রাসূল, মনে থাকবে তো? এটা কি আমার ভাষা? আল্লাহ বলতে লাগলেন স্বর্ণ চাঁদি রূপা হীরার চাইতে দ্বিতীয় একটি দামি, ওরা হলো আওলাদে মুস্তাফা। তো বলেই না হলো আওলাদে মুস্তাফা হদ্দি হন তফসিরের মধ্যে তুই হড় পাই দে ইয়ে না বানা ফেরতার না হইত ইয়ান আর নজরিয়া দিয়ে বাইরে গেলাম দে দ্বিতীয় দামি যদি হন সম্পদ থাকে আর মুস্তাফার আওলাদ, ঠিক না? আজ এই আওলাদের যদি ওমাম মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন কবরাহু মাজার মালাইকাতে রহমান, বাগা হাশেমির ফুলের মহব্বত করলি একদম শুরুতুন বাফল আজদাদল ব্যাকরণের মহব্বত যদি থাকে, মধ্যে সমত আল্লাহর ওলিয়াই মরতে পারিবে বাস, আরো শেষ। আল্লাহ আর ব্যাকরণের কবুল করক। এই দরবারের মোহাম্মদ লাহন দরকার আছে না? প্রত্যেক বাফর ফল, প্রত্যেক মঞ্জুরির সন্তানের আদব গ্রহণ দরকার আছে না? ভালোবাসার দরকার আছে না? দেখুন না বা আরা গুরু গুরু ভাই ওর ক্যাঙ্গুরি তোলারি তারা এমনি আরো বারিশরে লইছি কিন্তু আসানে যারা ফার্ম ফুটে দিয়ে তোলেন আর কেউ তো নড় নড় এতক্ষণ নতাকে আরো বকি মিলত এবার তো বয়বের আগে হয়তো বা তাড়াতাড়ি মাইক সার আমিন হন না ইয়া দুনো বই লই আরো হারো ঘরত ইতর ঘরত আমিন না হইবেন। আজকের বডি কেন মর্যাদা ভিন্ন আছে না নাই? নাকি সভাপতি একটিয়া দিব না নমাতে নমাতে দিব না? তা আজকের বডি করে ভিতরে রাজ আছে না নাই? তাল্লাহ বাপ কা বেটা सिपाही का घोड़ा बहुत ना हो तो थोड़ा थोड़ा इन बरुजुर का दुआ आरो शाइन शेसिन कुट एक बनारा मारत होइल आरो अल्लामा हाशिमी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहले सुन्नत शेख उत तरीकत उस्तादुल असातिज़ा दुआ करत दे तो अल्लाह दुआ बहुत के गुजी दुआ दुआ न गुजू सुभान अल्लाह या दुआ गोरी दरकार यार। तो दोनों भाई যদি মেজুজুরে পাইতাম আমি বেতন লইতাম এই দোনো ভাইয়ের হতাইন আজ যদি একখান একখান হইতে আতে মনে করিব আর হইতে দেখব আলহামদুলিল্লাহ না ইয়াগ সাক্ষী করলাম দে আর প্রধান বক্তা দিয়ে ভয় অবুক 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 হাত তাজিব এতক্ষণ আলেমর সামনে আয়োগ্য ছোড়মিকে আয়োগ্য গুরমিকে আয়োগ্য বয়স সমালা ওয়ারে মরাদে গুগ্গ হতে আগরি সাইলো ইল্লে মুকুর মিকে ও বই দে হন্ডা আই বেয়াদ দে নবুর হতে ঈদ ববে দি আলহামদুলিল্লাহ এর ভিতরে মজা আছে না নাই? আল্লাহ রাব্বি করুক কবুল করুক। আল্লাহ বাবাল ভাইল আরো বারিশাব যেতে ইবে আরেক আশিকের রাসূলের ফুয়াতো ইবের বাবুদ আর বাপ আর ফুড্ডাকে হইতে কিন্তু আর ভাই ফরে দিলি আবার আজ ইজতে সামনে ভাই তো ইয়ার বুলিন না পারে এতলে ইয়াদগারি করলাম। আল্লাহ রাব্বি করুক কবুল করুক। ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের গুরু ফক গোটা বাংলাদেশের মধ্যে বক্তার অভাব আছে না নাই? বড় করে হন আছে না নাই? বক্তা বহুত আসল বক্তা পাবেন না তো এই কেন লেখুন হন বক্তায় দুষ গরিত তারে ত্রুটি গরিত তারে নুরিশা বুজুর আগে দিয়ে হয়ে গিয়ে এই সুন্নিয়তের ঐক্য ময়দানিয়ে আনতে বহুত কষ্ট ঠিক না বেঠিক? তোমরা কি ভাঙি বেলা রাজি আছেন না? গত জীবন যারা দ্বারাই ঐক্যতা ফাইটি আল্লাহ তারারও নাস্তা না বুঝ করক হয়তো হেদায়তের ফদ্দ আবার যদি ফাইটু যায় না তারারও নাস্তা না বুঝ করি বড় করে আমিন হন আরো বড় করে হন। এই ঐক্যতাইয়ের বহুত ত্যাগের ফল মারা ফায়দে ঠিক না? এখন আজ বহির্বিশ্বের মধ্যে নিয়ে ফাঁসান না পারে বহুত শেখ তরিকত ফিরলে আজিও টুরো টুরো